السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درس نمبر 4 ضمائر واحد۔ تو اس درس میں ہم ضمیریں پڑھیں گے، یعنی پروناؤنس۔ کچھ ضمیریں میں نے منہاج العربیہ اول میں آپ کو بتائی تھیں، تو اس میں آپ نے 3 ضمیریں پڑھی تھیں، ہو، کا، یا، اور انا، انتا اور ہوا۔ تو یہاں پہ آپ جو ہیں 2 ضمیریں اور پڑھیں گے، اس میں سے ایک آپ پڑھ چکے ہیں اور ایک آپ پڑھیں گے آج۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے پچھلے سبق کا۔ لڑکی کی میز نئی ہے، طاولۃ البنت جدیدۃ، قرآن کے سبق مفید ہیں، دروس القرآنی مفیدۃ۔ دیکھیے دروس القرآنی، تو دروس جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اس کی ہی وجہ سے خبر مؤنث لے کر آئے ہیں۔ باغ کے درخت بڑے ہیں، تو باغ کے درخت۔ اشجار الحدیقۃ کبیرۃ، یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے۔ ھذہ المبراۃ لذالک الولد، کیلے کی پھنی سرخ ہے۔ تو اس میں یہ لفظ جو پھنی ہے، یہ میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا معنی ہے گچھا، یعنی کیلے کا گچھا۔ اور پیچھے بھی یہ منہاج العربیہ اول میں بھی یہ لفظ آیا تھا، تو میں نے وہاں پہ آپ کو خشب کا ترجمہ کرایا تھا، وہ غلط تھا، آپ اسے صحیح کر لیجئے گا۔ پھنی کے معنی ہوتے ہیں گچھا۔ اس کی عربی آتی ہے قنون، جو کہ سبق میں گزر چکی تھی منہاج العربیہ اول کے 22ویں سبق میں، دکان الفاکہانیگی میں۔ تو پھنی کا معنی ہے گچھا۔ تو کیلے کی پھنی سرخ ہے، تو اس کو کیسے کہیں گے؟ قنو الموز احمر، قنو الموز احمر۔ وہاں پہ تھا یہ پھنی بڑی ہے، تو وہاں پہ کیسے کہیں گے؟ ھذا القنو کبیر، اس والے سبق میں۔ ہر میوہ سستا نہیں، یعنی ہر میوہ سستا نہیں ہے۔ اصل میں پورا جملہ بنے گا اس کا، ہم ایسے اردو میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ پورا سینٹینس ہے، تو یہاں پہ لا سے نہیں بلکہ لیسا استعمال ہوگا۔ ہر میوہ کل فاکہۃ سستا نہیں ہے، کل فاکہۃ لیست برخیصۃ، ہر تجارت مفید نہیں ہے، کل تجارت لیست بمفیدۃ۔ میں لیست بول رہا ہوں، آخر میں تا ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ دیکھیں میوہ جو ہے فاکہۃ یہ بھی مؤنث ہے، یہاں پہ تجارت یہ بھی مؤنث ہے، اس کی وجہ سے آگے لیست لے کر آ رہے ہیں، یہ سبجیکٹ ہے۔ کلو کے کیس میں جو ہے سبجیکٹ اسے، یعنی یہاں پہ سبجیکٹ یہی بنے گا، یہی مراد ہوگا۔ عام طور سے سبجیکٹ مضاف بنتا ہے، جیسے اس سبق میں ہے کلو بنت لیست بتلمیذۃ، تو یہاں پہ بنت مراد ہے، لیکن عام طور سے مراد مضاف ہوتا ہے، جو کہ کلو ہے یہاں پہ۔ تو کلو مضاف یہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ بنت مراد ہے، تو اس لیے آگے لیست لے کر آئے ہیں۔ عام طور سے جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ مضاف جو ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور ایک غلطی میں نے یہاں پہ کی تھی شاید، اس میں وہ کھیل نئے ہیں، تو میں نے اعلاب بول دیا تھا، الاعلاب، بلکہ الالعاب تھا۔ یہ لاعبن کی جمع العابن، اللعب کی جمع الالعاب، تو وہ کھیل نئے ہیں، تو تلک الالعاب جدیدۃ، ٹھیک کر لیجیے گا آپ اسے۔ ہر تجارت مفید نہیں ہے، کل تجارت لیست بمفیدۃ، ہر باغ بڑا نہیں ہے، کل حدیقۃ لیست بکبیرۃ، ربر کی قیمت کم ہے، ثمن قیمت کہتے ہیں، ثمن کو قیمت کہتے ہیں، اور ثمین معنی مہنگا ہوتا ہے، قیمتی۔ ثمین معنی قیمتی، اور ثمن اسی سے ثمین ہے، ثمن سے ہی ثمین ہے، سا میم اور نون، ثمن۔ تو ثمن المحایۃ قلیلۃ، ثمن المحایۃ قلیلۃ۔ مشق کے جملے دیکھ لیجئے، مشق کے جملے آسان ہیں، تو جمل التمرینی، مشق کے جملے جمل التمرینی سہلۃ، جملۃ کی جمع جمل آتی ہے، جملۃ کی جمع جمل آتی ہے۔ سنترے کے درخت ناگپور میں زیادہ ہیں،
संतरे के दरख्त, अशजारुल बुर्तुकाली, अशजारुल बुर्तुकाली, फ़ी नागफूर। तो पा को जो है अरब फ़ा से बदलते हैं, फ़ा, क्योंकि पा नहीं होता अरबी में, इसलिए उसे फ़ा से बदलेंगे। गाफ़ को गैन से बदलेंगे तो क्या कहेंगे, अशजारुल बुर्तुकाली फ़ी नागफूर कसीरतुन। फ़ी नागफूर, ये सॉरी गलत बोल दिया मैंने इसे, पहले सब्जेक्ट फिर प्रीडिकेट उसके बाद प्रपोजिशन आती है। तो अशजारुल बुर्तुकाली कसीरतुन फ़ी नागफूर, अशजारुल बुर्तुकाली कसीरतुन फ़ी नागफूर। सेब के दरख्त ज़्यादा नहीं हैं, सेब के दरख्त। अशजारुत तुफ़ाही लैसत बि कसीरतिन, अशजारुत तुफ़ाही लैसत बि कसीरतिन। सेब के दरख्त, तो यहाँ पे जो है दरख्त यहाँ पे मुराद है सेब के दरख्त। तो सेब के दरख्त ज़्यादा नहीं है, यानी सेब ज़्यादा नहीं बल्कि सेब के दरख्त ज़्यादा नहीं है। तो अशजारुत तुफ़ाही लैसत बि कसीरतिन, हर लड़की बाअदब नहीं है। कुल्लु बिन्तिन लैसत बि मुअद्दबतिन, कुल्लु बिन्तिन मुअद्दब की मुअन्नस मुअद्दबतुन, कुल्लु बिन्तिन लैसत बि मुअद्दबतिन, हर कलम तराश कीमती नहीं है। कुल्लु मिबरातिन लैसत बि समीनतिन, हर तर्जमा आसान नहीं है। कुल्लु तर्जमतिन लैसत बि साहलतिन, क्या अरब को अजम पर फजीलत है। अलिल अरबी फ़ज़ीलतुन अलल अजमी, लिल अरबी फ़ज़ीलतुन अलल अजमी, या हल लिल अरबी फ़ज़ीलतुन अलल अजमी, अरब को यानी अरब के लिए, क्या अरब के लिए अजम पर कोई फ़जीलत है, यानी कोई बड़ाई है उनकी, यानी जो वो बड़े हुए हों अरब। अजम कहते हैं जो अरब के अलावा हों, उन्हें अजम कहते हैं, यानी जो अरब के रहने वाले नहीं हैं, वहाँ की शरीयत यानी वहाँ की पैदा हुए नहीं हैं, जो वहाँ की मादरी ज़बान जिनकी नहीं है अरब की, यानी जिनकी मादरी ज़बान अरब नहीं है, उन्हें अजम कहते हैं। हुआ माने वो, हु माने उसका, हिया वो और हा माने उसका। ये मुज़क्कर के लिए आता है, ये मुअन्नस के लिए आता है, दोनों के माने एक ही हैं, उसका और वो, लेकिन इंग्लिश में ये ही हो जाएगा और ये शी हो जाएगा। हुवा तिलमीज़ुन, वो एक शागिर्द है यानी एक स्टूडेंट है। हिया तिलमीज़तुन, ये एक स्टूडेंट है। हुवा मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हिया मुस्लिमतुन, ये मुसलमान है। इस्मुहु हमीदुन, उसका नाम हमीद है। इस्मुहा रशीदतुन, उसका नाम रशीदा है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये ज़मीर जो है ये मुज़क्कर की है, तो इसकी ख़बर ये ज़मीर भी जो है सब्जेक्ट बन जाती है, क्योंकि ये भी जो है किसी ख़ास चीज़ पर बोली जाती है, यानी जिसको आप जानते हैं उसी के बारे में आप हुआ से बोलते हैं, यानी वो शख्स या वो। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं यानी आप उसको जानते हैं, तो जिसको जानते हैं वो जो है अलिफ लाम की तरह होती है और उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हुआ तिलमीज़ुन, तो देखिए हुआ वो, तिलमीज़ुन शागिर्द है, हिया तिलमीज़तुन। तो जब हिया बोलेंगे तो इसकी ख़बर भी क्या लेंगे, मुअन्नस लेकर आएंगे। अच्छा, इससे भी समझा जा सकता है इसे, जैसे मैं कहूँ कि वो खैर अभी इस तरीके का जुमला आता नहीं है, जब आएगा जब बता देंगे। बाकी इसमें देखिए उसका नाम, तो यहाँ पे हु लेकर आए हैं, यानी इससे मर्द मुराद है। इस्मुहु हमीदुन, उसका नाम हमीद है। इस्मुहा रशीदतुन, और उसका नाम यानी लड़की का नाम रशीदा है, लड़की का नाम रशीदा है। तो देखिए हा से लड़की की तरफ ज़मीर हा की लौटाई है, जिससे पता चल रहा है कि ये लड़की है, और मर्द की तरफ हु लौटाया है। तो आपको यहाँ पे गौर देना है, जब आप लड़की की बात करेंगे और ज़मीर आप उसकी तरफ लौटाएंगे, यानी कोई प्रोनाउन बोलनी हो तो आप इन दोनों में से एक बोलेंगे लड़की के लिए। फ़ी यदीही, यानी लड़के के हाथ में। फ़ी यदीही मिहफ़दतुल कुतुबी, मिहफ़दा बैग को कहते हैं, बस्ते को कहते हैं, किताबों का बस्ता। फ़ी यदीही, उसके हाथ में किताबों का बस्ता है। किताब की जमा कुतुब, तो उसके हाथ में किताबों का बस्ता है।
फ़ीहा कुतुबुहु। अब ये जो हा ज़मीर है ना, ये महफ़ज़ा की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये भी मुअन्नस है, तो मुअन्नस की तरफ मुअन्नस की ज़मीर लौटाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये आकिल के लिए यानी इंसान के लिए ही आए, जो भी लफ्ज़ मुअन्नस होगा उसके लिए ये ज़मीर लौटाएंगे। उसमें यानी बस्ते में उसकी किताबें हैं, यानी हमीद की किताबें हैं। तो देखिए हु ज़मीर ये बता रही है कि ये मर्द के लिए है, तो मर्द हमीद यानी उसी का बस्ता है, तो उसकी किताबें यानी हमीद की किताबें हैं। फ़ीहा यानी बस्ते में, कुतुबुहु उसकी किताबें हैं। फ़ी यदिहा महफ़ज़तुन, देखिए लड़की के हाथ में, रशीदा के हाथ में बस्ता है। फ़ीहा बस्ते में, कुतुबुहा उसकी किताबें हैं। व कुर्रासातुहा, कुर्रासतुन की जमा आती है कुर्रासात, कुर्रासतुन की जमा आती है कुर्रासात। कुर्रासातुन, कुर्रासतुन, कुर्रासातुन, देखिए यहाँ पे जमा इस्तेमाल है। फ़ीहा कुतुबुहा व कुर्रासातुहा व अक़लामुहा व मिबरातुहा व महायतुहा, उसमें यानी बस्ते में उसकी किताबें, लड़की की किताबें हैं, लड़की की कॉपियाँ हैं, लड़की के पेन हैं। क़लमुन जमा अक़लाम, लड़की के पेन हैं, उसका शॉर्पनर है और उसकी रबड़ है, उसकी रबर है। अहिया मुस्लिमतुन, क्या वो मुसलमान है वो लड़की? नाम हिया मुस्लिमतुन, हाँ वो मुसलमान है। अहिया ज़ाहिबतुन इलल मदरसती, क्या वो मदरसे की तरफ जाने वाली है यानी जा रही है? क्या वो मदरसे की तरफ जाने वाली है? ज़ाहिबतुन का माना है जाने वाली। क्या वो मदरसे की तरफ जा रही है? तो ज़ाहिबुन का तर्जुमा भी जो है मुज़ारे की तरह होगा। अगर आपने इल्म सर्फ़ पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि मुज़ारे जो है वो दो माना देता है, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, हाल और मुस्तक़बिल के। तो यहाँ पे प्रेजेंट का माना इससे भी होता है, इस लफ्ज़ से, ये फ़ेल नहीं है लेकिन इससे भी होता है। अरब ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो अहिया ज़ाहिबतुन इलल मदरसती, क्या वो मदरसे की तरफ जाने वाली है यानी जा रही है? नाम हिया ज़ाहिबतुन इलल मदरसती, हाँ वो मदरसे की तरफ जाने वाली है, जा रही है, या मदरसे तक जा रही है। अहिया ज़ाहिबतुन बिग़ैरि अरबतिन, क्या वो बग़ैर सवारी के जा रही है? अरबतुन कहते हैं सवारी को, अरबतुन सवारी को, यानी ये जो गाड़ी है ना जिस पर सवार होके जाएंगे इसको अरब कहते हैं, अरबतुन, अरबा कहते हैं, अरबा। अहिया ज़ाहिबतुन बिग़ैरि अरबतिन, क्या वो बग़ैर सवारी के जा रही है? ला हिया ज़ाहिबतुन फ़िल अरबती, नहीं वो गाड़ी में, सवारी में जा रही है। अरबतुल मदरसती वाक़िफ़तुन अमामहा व मअहा इमरातुन, व मअहा इमरातुन, मदरसे की गाड़ी यानी स्कूल की गाड़ी खड़ी है उसके सामने, यानी लड़की के सामने। हाँ से पता चल रहा है ये लड़की मुराद है यहाँ से, इसलिए क्योंकि बस्ते के सामने तो खड़ी नहीं होगी, वो भी मुअन्नस था, तो इसे लड़की ही मुराद है। क्योंकि मैंने बताया था मुअन्नस के लिए आती है, और रशीदा ये मुअन्नस है, इस्मुहा रशीदा, तो ये रशीदा के लिए, रशीदा की बात हो रही है। अमामा है यानी रशीदा के सामने, मदरसे की यानी स्कूल की गाड़ी रशीदा के सामने खड़ी है, और लड़की के साथ यानी रशीदा के साथ एक औरत है, यानी वो उसकी माँ है, उनकी वालिदा हैं ये, और रशीदा के साथ उसकी वालिदा हैं। मस्मुल बिनती, ये माँ इस्मुल बिनती था, इस्म का हमज़ा गिर गया है, तो मस्मुल बिनती, लड़की का नाम क्या है? इस्मुल बिनती। अब देखिए इस्म शुरू में आया है तो साकिन से शुरुआत नहीं करते, इसलिए इसको हरकत दे दी। हरकत इसकी ज़ेर वाली हरकत थी ही इसकी, इसमें ये हमज़ा वसली है, तो इसको इस्मुल बिनती पढ़ेंगे जब शुरू में आएगा, और जब इससे पहले कोई लफ्ज़ होगा तो ये गिर जाएगा, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, हमज़ा वसली जो इस्म का है। ऐसे ही इमरातुन का हमज़ा भी वसली है, लेकिन यहाँ पे अगर अभी आप मुब्तदी हैं इसलिए इन्होंने लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने, वरना मा हमरातुन पढ़ना था। क्या पढ़ना था? मा हमरातुन, ये भी वसली है लेकिन अभी आप मुब्तदी हैं तो इसलिए इन्होंने इसके नीचे ज़ेर दे दिया है ताकि आपको दुश्वारी ना हो। लड़की का नाम क्या है? इस्मुल बिनती रशीदतुन। अहिया मुस्लिमतुन, नाम हिया मुस्लिमतुन। अहिया तिलमीज़तुन, नाम हिया तिलमीज़तुन। अइना ज़ाहिबतुन हिया, अइना ज़ाहिबतुन हिया।
وہ کہاں جا رہی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ ہیہ لا کے یعنی عرب اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، ورنہ یہ کہنا چاہیے تھا اینہ ہیہ ذاہبۃ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ذاہبہ جو ہے نا یعنی جانے والی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اس وجہ سے جو ہے ذاہبہ کہا ہے انہوں نے. اچھا تو اس میں ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا تھا، اب یاد آیا مجھے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اردو میں بھی فرق کرتے ہیں مذکر مؤنث میں بہت ساری جگہ، اور جو اردو صحیح سے نہیں جانتے، بہت سے حضرات جو ہے اردو نہیں سمجھتے، یا جیسے ہمارے یہاں سیکھ جاتے ہیں لیکن یہاں اردو زبان ان کو اچھے سے نہیں آتی، جیسے دوسرے علاقوں سے جو آتے ہیں لوگ، تو وہ ایک غلطی کرتے ہیں مذکر مؤنث کی، وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. جیسے لڑکا اچھا ہے، تو اچھا ہے تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے. اور لڑکی اچھی ہے، تو دیکھیے اچھا نہیں کہا بلکہ اچھی کہا. اور جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کیا کہتے ہیں، لڑکی اچھا ہے، تو یہ غلط جملہ ہے. تو ہم بھی دیکھیے تمیز کرتے ہیں اپنی زبان میں بھی، مذکر کے لیے مذکر خبر لاتے ہیں اور مؤنث کے لیے مؤنث لاتے ہیں. تو وہی بات اس میں بھی سمجھائے گی. عربی میں تو بہت زیادہ مذکر مؤنث کا خیال رکھا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں مذکر مؤنث ہے جو اردو میں بھی نہیں ہے. جیسے وہ، ہم دونوں کے لیے وہ کہتے ہیں لیکن عرب ایسا نہیں کرتے. تو لڑکا اچھا ہے اور لڑکی اچھی ہے. تو یہ مثال میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اس وقت. وہ کہاں جا رہی ہے، ہی ذاہبۃ الی المدرسۃ. کیف خلقها، کیف خلقها، اس کے اخلاق کیسے ہیں. یہ خلقها ہے، کیف خلقها، خلقها جیدۃ. این محفظتها، این محفظتها، محفظتها فی یدها. دیکھیے یہاں پہ ہا سے مراد لڑکی ہے، تو آپ کو یہی کہنا ہے. دیکھیے یہاں تو یدی ہی آیا ہے، وہ مرد کے لیے ہے، اور لڑکی کے پاس بھی بستہ ہے لیکن اس میں نہیں آیا. یہاں سوال پوچھ رہے ہیں وہ، این محفظتها، لڑکی کا بستہ کہاں ہے. محفظتها فی یدها، فی یدها، محفظتها فی یدها. اچھا اس میں آیا ہے، یہاں پہ بھی آیا ہے، یہ لفظ آیا ہے. خیر، مع من مع عربۃ، سواری کے ساتھ کون ہے. من مع عربۃ. اچھا سواری کے ساتھ کون ہے. تو مع عربۃ، مع عربۃ امرأۃ، مع عربۃ امرأۃ. اچھا اسے مع ہا، جو ہا ضمیر ہے، اس سے عربۃ مراد ہے. لڑکی بھی مراد لے سکتے ہیں، عربۃ بھی مراد لے سکتے ہیں. تو یعنی سواری کے ساتھ، اور سواری کے ساتھ عورت ہے. اچھا مع عربۃ امرأۃ. اہی صغیرۃ، نعم ہی صغیرۃ، ہی صغیرۃ. اہی جمیلۃ، نعم ہی جمیلۃ. این عربۃ المدرسۃ، عربۃ المدرسۃ، عربۃ المدرسۃ واقفۃ امامها، امام رشیدۃ. عربۃ المدرسۃ واقفۃ، عربۃ المدرسۃ امام رشیدۃ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، امام رشیدۃ. ٹھیک ہے، آپ اسے ترجمے کو ضرور کریں، آپ کے سبق کا حصہ ہے. ایک چیز بتا رہے ہیں یہ نوٹ کرنے کو، کہ امراتن پہ جب الف لام لگاتے وقت شروع میں حمزہ کو گرا کر المرأۃ لکھنا چاہیے. امراتن پر جب الف لام آئے گا تو الامراتن نہیں کہیں گے بلکہ المرأۃ کہیں گے. المرأۃ، حمزہ وصلی گر جائے گا الف لام داخل ہونے کے بعد وقت. تو اسے آپ ذہن میں رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.